विघन विनाशन सोए। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पुर पसरी कीरत रूड़ी नर नार कर पूरी। पैर पाँव ललन पुरी कर कदम वारती पूरी। पुर पसरी कीरत रूड़ी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्ब कला भरपूर। तखत चौर शतर दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी महान कृपालता दयालता दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन चरनां दी छोह नाल पावन होई धरती। गुरु साहिब जी का पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा की है अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश किए। सत संगत का अमोलक सुभागा समा प्राप्त होया है। अज साध संगत जी गुरु के बाग का मोर्चा 100 साला शताब्दी मनाई जा रही है जो 1922 दे विच ये साडे वड्डे वडेरियां ने सिंघां ने गुरु के प्यारियां ने ये गुरु के बाग का मोर्चा लाया जिसनों अज 100 साल होया। उस स्थान ते श्री अमृतसर साहिब के इलाके दे विच जो गुरु का पवित्र स्थान है जिथे पंजवें पातशाह महाराज साहिब जी के चरण पाए, नावें पातशाह जी के चरण पाए और महाराज साहिब जी की याद दे विच जिथे बाग लाया गया और जिस स्थान गुरु का बाग किया जाता और शांत रह करके उन्होंने गुरसिखां ने ये गुरधाम आज़ाद करवाए। अनेकां जुल्म अपने उत्ते उन्होंने सहारे और जो गुरधामां दे विच उस मौके दे उत्ते महंत कुकर्म करते सन उन्हां तो गुरधाम आज़ाद करवाए। जो ये साध संगत जी गुरु के बाग का मोर्चा है ये तो पहला जो होर साके वरते जो पिछले समय विच मनाए गए जिन्होंने याद किया गया ये सारे इन्हां दी लड़ी इकट्ठी है। जिवें श्री तरनताਰਨ साहिब वाला और श्री ननकाना साहिब का साका और ये गुरु के सिखां ने भी गुरधामां दे विच कुकर्म हुंदे आ। गुरधामां दे विच मर्यादा दे विच फर्क पिया है। बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है कि महंत जिहड़े सन वो ऐसे ऐसे कुकर्म करते सन जिस करके फिर गुरु के सिखां ने
ये अरदास बेनती करके और शांतिपूर्वक मोर्चे ला करके गुरधाम आज़ाद करवाए। उस वेले अंग्रेज राज सी ते अंग्रेज सरकार की बहुत मार भी गुरसिखां ने झली, पर शांत रह करके साध संगत जी कुर्बानियां करके जुल्म अपने पिंडे ते झल के शहादतां पा करके ते गुरधाम आज़ाद कराए। गुरधामां दे विच की हुंदा सी, वो गल साध संगत जी कहण लग्गियां भी रसना कंबदी है भी ये कुछ हुंदा सी। शराबां पीतीआं जाणियां, मास खाए जाने, कुकर्म कीते जाने, जिस करके होर भी बहुत कई कुछ पाप सिखर ते सी, जिस करके फिर गुरधाम आज़ाद करवाए गए। पर कई ऐसे भी सन महंत जिथे कुकर्म करन वाले, उत्थे कुछ चंगे जीवन वाले भी उन्हां विच सन, जिन्हां ने साध संगत जी गुरधामां दी बेअंत भावना नाल भी सेवा की। और जमीनां जो गुरधामां दे नाल लगियां सी उन्हां नूं सांभ के रखिया, कई ऐसे भी होए हैं। और महाराज साहब जी मेहर करन गरीब नवाज, समय के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, बहुतियां थावां दे उत्ते उस तरह नाल कुकर्म, उस तरह नाल जो कुछ सी उदों उस तरह का वरतारा कई थावां ते वरतदा है। सतगुरु पंथ की चढ़ती कला करन और मर्यादा दे विच चढ़ती कला होवे, गुरधामां दी सेवा, गुरु का खालसा पंथ शरधा भावना सहित, क्योंकि जिहड़े दिन मनाए जाते हैं उन्हां तो सिੱਖਿਆ तो यही मिलती है कि साडे वड्डे वडेरियां ने किन्नियां कुर्बानियां करके गुरधामां दे विचों हुंदे जिहड़े कुकर्म सी वो रोके, ते जिन्हां थावां ते फिर वो कुछ होवे, लोग शराबां पीण जां मीट खाण जां पुठे कर्म करन, ते फिर उस तरह का हालात जिहा बन जाता है। इस करके सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह चढ़ती कला करन, इन्हां इतिहासक दिहाड़ियां तो सानू सिੱਖਿਆ लै करके और सानू गुरु की दसी हुई मर्यादा विच चलण दा सतगुरु साहब जी बल बख्शण। आपां लड़ीवार इतिहास दे नाल जुड़दे हाँ। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज इस धरती नूं भाग ला रहे, सुल्तानपुर लोधी इस धरती ते मोदी खाना कर रहे। आप जी ने पिछे सरवण किया है, गुरु जी के पिता जी आए महाराज की महिमा सुन के कि चलो पुत्र ने कमाई बथेरी की होनी है, रुपये इकट्ठे किए होने, जाके लैके आवा। जो आते आके मिलते आ सारा वो गलबात होंगे, पता लगता है कि पिता जी कमाई तो बड़ी की आ, माया आँदी भी बहुत है, पर नाल नाल जिन्नी क आमदन होंगी उन्ना क खर्चा हो जाता है। जमा नहीं कौडी भी रखी, कहते फिर कादी आमदन की, कादी कमाई की कि जे कमाई बहुती की नाल उन्नी खर्च हो गया तो फिर की आ कमाई कादी हो। कहते जी पता नहीं लगता, माया आँदी बहुत है पर चले भी जाती नाल। फिर अपनी पुत्री बेबे नानकी जी नूं समझाया, भाई आ जय राम जी, अपने जवाई भाई जय राम जी नूं समझाया, भाई बाला जी नूं भी समझाया कि तू नाल रहना है मेरे पुत्र नानक दे, ते तू ही रखिया कर ध्यान। ते भाई बाला जी ने साफ ही जवाब दे दिता। वो कहते भी मेहता जी जे तुहानूं ये माया रुपये इकट्ठे करन दी इच्छा है तो इत्थे ही घर लै आओ, उत्थे ना रहो राए भोए दी तलवंडी, इत्थे सुल्तानपुर लोधी विच आ जाओ, तुसीं पिता हो, ये तुहाडे पुत्र वा, फिर रुपये इन्हां तो लै जा करो। मैं तो इन्हां दा सेवक हाँ, मैं तो दास हाँ, ते दास ने तो स्वामी की आग्या मननी हुंदी है। ये मेरे मालक वा, ये जिवें कहणगे मैं तो इन्हां दी आग्या विच चलना। फिर बहुत समझा के ते पिता मेहता कल्याण चंद जी वापस चले जाते हैं। ते धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज फिर मोदी खाने में उस तरह ही गरीबां दीयां झोलियां भरदे, किसी नूं वस्त्र देंदे आ, किसी नूं अनाज देंदे आ, जो किसी की लोड़ हुंदी हर एक दी पूरी करदे आ। ते महाराज साहब जी की महिमा चार शफेरे फैली हुई है।
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ? ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੌਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਤੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਰ, ਵੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤੋਲਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਸਤ ਬਸਤ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰੁਪਈਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੀ ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਜਿੱਡਾ ਧੀਰਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इस करके दाते सतगुरु ही हो सकते, दाता कोई होर नहीं हो सकता। दात नहीं तो हर कोई अक जाता है, साध संगत जी थक जाता है, हर कोई अक जाता है तो थक भी जाता है। पर सतगुरु जी तो रोज़ ही लोक लैन वास्ते आते, महाराज ना अकते आ ना थकते। गुरबाणी च परमेश्वर का सुभाव ये लिखिया है कि परमेश्वर देंदा थकदा नहीं, ना थकदा है तो ना उन्होंने देन लग्या गुस्सा ही आता है। इसे करके उन्होंने दाता आख्या। जपजी साहिब च गुरु साहिब जी ने आप ही फरमाया भी देंदा दे लैंदे थक पाए। देन वाला नहीं थकदा, लैन वाले थकदे। देन वाले का ना भंडारा घटे तो ना वो अके तो ना वो थके। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। महाराज साहब देंदे आ ते खुश हो के देंदे, प्रसन्न हो के देंदे। यही तो दाते की निशानी है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते है, पूर्ण होवै काम। किसी बंदे तो कुछ मंगीए ना, एक बारी मंग लीए, दो बारी मंग लीए, चार बारी देवेगा, दूजी तीजी बारी उन्हें औखे जे हो ही जाना, गुस्सा आ जाना, अक भी जाएगा, थक भी जाएगा, अखीरी कहेगा भी ये तो खेड़ा ही नहीं छड्डदा। इस करके महाराज साहब कहते फिर कातों मंगतियां तो मंगना, गुरु तो मंगीए जो दे के पछताउंदे नहीं। तो बंदा दूजे नूं कुछ देवेगा तो देण वाला लैण की इच्छा रखेगा कि अज तैनूं मैं आ दिता तो कल तो तेरे तो आ वस्तु लवांगा। तो सतगुरु देंदे ही देंदे आ, लैंदे नहीं कुछ भी। वड्डा दाता तिल ना तमाए, वड्डे दाते तिल जिन्ना भी लैण का तमा ही नहीं है। तो इस करके सतगुरु गरीब नवाज साहब जी प्रसन्न हो के खुश हो करके देंदे आ। धीरज दे सहित फकीरां दी भीड़ लगी रहिंदी है मोदी खाने ते। जदों कुछ समा बीतिया ना मोदी खाने दे विच सतगुरु जी इस तरह जदों दातां वरता रहे आ, सौदा दे रहे हैं सारियां नूं, कहंदे उस वेले फिर एक चुगल आ गया है। वो भाई जय राम जी दे पास आ गया। चुगल ने आके ते भाई जय राम जी दे पास चुगली कीती है। उन्हें घर दे विच आके ना ते एक पासे बिठा लिया, एकांत बिठा के चुगल ने ते फिर उन्हें चुगली कीती है ते कीती है सतगुरु जी की चुगली। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी। वेखो आम मनुख कई बारी घबराउंदा वा कि मेरी निंदिया हुंदी आ जी, मेरी चुगली हुंदी आ कि फलाने ने मेरी चुगली कर दी। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने आख्या भी ये तो मुढ़ कदीम तो चलिया आउंदा वा। ये निंदिया का प्रोग्राम, चुगली का प्रोग्राम ये अज का 2-4 सालों का हुंदा ही नहीं। ये ज्यों सृष्टि पैदा हुई आ उदों तो चुगल भी नाल ही पैदा होए आ, निंदक भी नाल ही पैदा होए। संसार ने निंदिया सिर्फ मनुखों की नहीं कलियां दी कीती। संसार दे विच निंदिया भगतां दी होई, संतां दी होई, महापुरखां दी होई। कोई भी महापुरख ऐसा नहीं गा संसार विच जिहदी निंदिया ना होई होवे ते जिहदी चुगली ना होई होवे, कोई भी नहीं ऐसा। 10 पातशाहियां 10 पातशाहियां का इतिहास पढ़ लीए, जगत गुरु जी का तो जिक्र आ गया ना कि एक चुगल ने जाके भाई जय राम दे कोले महाराज की चुगली कर दी। वो की करेगा अगे पढ़ांगे आप। पर 10 ही पातशाहियां का इतिहास पढ़िए, सारे गुरु साहिबां दे चुगली करने वाले चुगली भी करते रहे, निंदिया करने वाले 10 पातशाहियां की निंदिया भी करते रहे। हुण दे मौके ते गुरु ग्रंथ साहिब की निंदिया करने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ। हुण तां मैक च निंदिया करते, मैक च निंदिया करते गुरु ग्रंथ साहिब की, हजूरी च बह के फिर निंदिया करते। ऐसा भी समा आ गया। गुरबाणी के उत्ते ही इत्थे बह के कह देंदे भी नाम जपण का कोई लाभ नहीं जी, नाम जपना तो तोता रटना। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो पुछिए तो गुरु ग्रंथ साहिब कहते मेरे लागे बह के झूठ बोली जाता है, मेरी स्टेज पर बह के मेरे पास बह के भी कही जाता भी नाम जपना तोता रटना वा। तो महाराज कहते बाणी इन्हें पढ़ी नहीं साडी,
ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਗਣਕਾ ਉਦਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ। ਇੱਕ ਗਣਕਾ ਸੀ, ਵੇਸਵਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗਣਕਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ 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 ਰੋਜ਼ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਟਨ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪ, ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਫਾਇਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲ ਦਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵੰਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਚੁਗਲ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ, ਨਿੰਦਕ ਚੁਗਲ ਭੁੱਖੇ ਰੋਲ ਮੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਥਾਊ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਰੋਲ ਰੋਲ ਮਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਜਾਰ ਤੇ ਜੁਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਟਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਫੋਕੀ ਉਸਤਤੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਉਸਤਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕਿਓ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਗਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਗਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਧਨ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ।
ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਧਨ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਗਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਭਰਮ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨਾ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਮਲ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾੜਦੀ ਆ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾੜਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਸਮਾਨ,
ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਜਲ ਕੇ ਬੁਝ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰ ਅਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੜਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਚਿਖਾ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਤਨਾ ਰੂਪੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ ਰਹਿ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਡੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰੀ ਆ, ਸੰਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਉਪਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ।
ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵਾ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤੇ ਸਿਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਵਸਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਭ ਸੋ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਮਨੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੀਕ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੇਖਾ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੰਜ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੇਖਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਾ ਕਰ ਹੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲੇ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਲ ਹੈ, ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿ ਕੀਜੈ ਅਬਹਿ ਬਿਲੰਬਾ, ਬੁਲਵਾਵੋ ਸੁਤਮਮ ਅੰਬਾ। ਅੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ, ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜਾਏ ਨੂੰ, ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੂਝਤ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ, ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਈ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਤੁਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
बहुत प्रेम नाल भैन जी ने बेबे जी ने आप जी नूं बेनतियां कीतियां हन कि तुसीं किरपा करो ते घरे आके दर्शन दिओ। इस करके महाराज मैं आप जी दे पास इत्थे मोदी खाने विच बेनती करन वास्ते आई हाँ। आप जी उठो ते अपने भैन जी दे घरे चलिए। महाराज साहब जी बचन बोले, कहन लगे तुलसा तू चल घरे ते असीं आउंदे हां। भाई बाला जी कहंदे फिर महाराज ने मैनू अपने पास बुलाया, आवाज़ मारी। अंदर ही सी मोदी खाने दे विच सौदा जिहड़ा उहनूं ठीक ठाक कर रहे सी, उत्थे फड़ाउंदे सी ना अंदरों फड़ फड़ के। इस करके भाई बाला जी नूं फिर बुलाया कि भाई बाला जी उरे आओ। ते भाई बाला जी पास आ गए। कहंदे मैनू पास बुला के बूझत भे गत दाए मुक्ति दाते धन श्री गुरु नानक साहब जी पुछन लगे। कहंदे भाई बाला जी सानू बेबे जी ने क्यों बुलाया? आ दासी नूं भेजिया सी, तुलसा दासी आई सी सदन वास्ते ते ओह बेबे जी दा स्नेहा दे के चले गई है। ते भाई बाला जी तुसीं दसो कि सानू बेबे जी ने क्यों बुलाया होवेगा? ते साडे हिरदे विच ये भरम पैदा होया कि क्यों बुलाया है। महाराज कहंदे भाई बाला साडे मन विच भरम पैदा होया भी किसी ने साडी चुगली कर दित्ती है। हुण जाणदे ते सब कुछ ही पर्दा जिहा पा के रखदे, सिद्धा नहीं दसदे भी पता वा, पता तो सारा कुछ ही है महाराज नूं। इस करके कहंदे भाई बालिया साडे मन विच भरम जिहा ते भुलेखा जिहा पैंदा, इस तरह लगदा कि किसी ने चुगली तो नहीं करती साडी। साडे भाईया जी कोले, भाईया जयराम जी कोले, साडे बेबे जी दे पास किसी ने चुगली कर दित्ती है मेरी। मेरा मन इस तरह जानदा है, मन विच इस तरह ख्याल आउंदा है भाई बाला जी भी किसी ने चुगली कर दित्ती जाके। इतिहास लिखा रहे हैं खडूर साहब की धरती ते भाई बाला जी ते कहंदे आ धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज आप जी सुनो जो ये रस वाली कथा है सारी, सो आप जी सरवण करो। धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज ये बेनती ये बचन सुनो। ते जदों महाराज ने मैनू पुछया ना कि दस भाई बालिया, तो उस वेले फिर मैं बेनती की भी यह सुखां दे घर महाराज कौन आप जी की चुगली कर सकता, नाले आप जी की चुगली कोई क्यों करेगा? महाराज आप जी दे विच कोई औगण है? कोई औगण तो है नहीं आप जी दे विच, ते आप जी की चुगली किन्ने करनी है? महाराज तुसीं किहड़ा कोई माड़ा काम करदे हो? कोई पुट्ठा काम कोई माड़ा काम कुकर्म ते आप नहीं करते हो। भाई बाला जी की बेनती सुन के फिर धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने बचन उचारिया, आखिया भाई बाला जी जो अपने ये हट्टी दे विच मोदी खाने दे विच मठियाई है जो मिठा है ते ओ भाई बाला जी वो मिठा ले लो चुक लवो। भाई बाला जी कहंदे फिर 2.5 सिर पतासे ले ले। बेबे जी दे घर विच जाना है ते खाली नहीं जाना, 2.5 सेर पतासे पा ले मिठा पा लिया है। सुखां दी रास सतगुरु साहब जी उठ के फिर चल पे मोदी खाने विचों भाई बाला जी नूं नाल लैके ते चलदे होए आ धरती नूं पवित्र करदे होए किन्ना पवित्र कीता महाराज, किन्ने विचरे इत्थे अपने पवित्र चरनां दे नाल। जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर
आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ। जिथे जिथे चरण महाराज ने धरे, सारी धरती सारी नगरी नूं पवित्र कीता पिया महाराज। इस करके सारी नगरी च थां थां ते संगतां नमस्कारां करदियां। और सड़क ते खलो के संगतां बेर साहब वाल नूं चेहरा करके नमस्कारां करदियां। सड़क दे हथ ला करके अपने मथे ते ला रही होंदियां संगतां, क्योंकि सारियां सड़कां ये रस्ते ही महाराज ने पवित्र कीते पे आ। इत्थे किन्नी वारी विचरे आ, सारी धरती ये पवित्र कीती, थां कण कण नूं पवित्र कीता धन श्री गुरु नानक साहब महाराज। ते ये धरती नूं भाग भी ताइयों ही लगे आ। इन्नी स्थान इत्थे महाराज साहब जी दे, इन्ना आनंद, ये बाणी दे प्रवाह, ये कथा कीर्तन दे प्रवाह चल रहे आ। इत्थे बाबा जी दे चरण पए आ ते ये धरती भागां वाली बनी। नहीं तो शहर तो बड़े वड्डे वड्डे होर भी वसदे पए आ, जिन्हां दे बड़े नाम आ। ते इस नगरी का नाम धन गुरु नानक साहब जी दे करके ही आ। महाराज साहब जी दीयां बख्शिशां ते सतगुरु जी चलते हुए धरती नूं भाग लाउंदे हुए बेबे जी दे घर विच आ गए। भाई बाला जी कहंदे मवी नाल महाराज दे प्यार विच गया ते उठ करके बेबे जी ने ते भाईया जयराम जी ने बहुत सत्कार किया। बड़ा सोहना चंगा बंच पलंगा विछा के दिता है। बेदियां दी कुल दे निशान स्वरूप धन श्री गुरु नानक साहब जी बोले फिर बैठ के। आखिया भैन जी दसो किवें बुलाया है सानू। भैन जी दसो, बेबे जी दसो, आप जी ने सदा भेजिया सी। आप जी की आग्ञा सुन करके दासी तो मैं चल आया हाँ। उस वेले बेबे नानकी जी कहन लगे भाई ए वीर जी, भाई जी आप जी दे दर्शनां नूं मेरा मन ललचाउंदा सी, तां दासी नूं भेजिया। तां मैं फिर तुलसा दासी नूं भेजिया कि जा दासी लैके आ भाई जी दे दर्शन करां। हुण आप जी नूं वेख लिया ना, आप जी दे दर्शन कर लिया ते हिरदा खिड़ गया, हिरदा प्रसन्न हो गया है। जदों इन्नी बेनती की भैन जी ने तो फिर धन श्री गुरु नानक साहब जी ने बचन उचारे। ये भैन जी साडे हिरदे दे विच भरम है। हाँ, हृदय हमारे साडे हिरदे विच ऐसा ख्याल आया है, भरम होया है। देहो बताई सानू दस दिओ। हाँ जी सानू दसना करो। भैन जी सिर्फ दर्शना वास्ते नहीं तुसी बुलाया, किहड़े काम वास्ते सानू बुलाया है? साडे मन दे विच ऐसा ख्याल चल रहा है, तुसी दसो। बेनती कीती है फिर बेबे नानकी जी ने इस तरह, क्योंकि बेबे नानकी जी का निश्चा तो अडोल सी, साध संगत दृढ़ भरोसा। ते उन्होंने फिर बेनती की आ कि भाई जी तुसी सब जानते हो, सब विधि तुसी सब कुछ जानते हो। अंतरजामी, तुसी अंतरजामी हो, अंदर दियां जानन वाले हो, दिलां दियां जानन वाले हो। तुसी बिना बोलिया ही सारियां नूं जानदे हो, भावें कोई बोले भावें ना बोले, सब दियां दिलां दियां जानदे हो। भाई जी तुसी बिना बोलिया सब कुछ जानन वाले हो। बिन बकने बिन कहन कहावने अंतरजामी जानै, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। भैन जी सुनो, मैं तो इस तरह जानिया है कि किसी ने मेरी चुगली कर दी तुहाडे कोले। इस तरह का साडे मन में अगे ही संसा सी भी साडी चुगली किसी ने की है। इस करके भैन जी सारा लेखा कर लवो, मोदी खाने का जो खर्चा है, जो आमदन है, वो हिसाब किताब करवाओ। नाले बहुत ही देर हो गई है, लेखा होया नहीं है मोदी खाने का।
ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਧਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਨਾ ਰਾਈ, ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੇੜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵਾ ਵੀ ਭਲਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਜੜਾ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਲੱਛਣ ਵਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਪਰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਲੇਖਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈਆ ਜੀ ਚਲੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਥਾ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਈਂ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਜੂ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਉ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।